Oh, 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 oh. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कारं मास्टर नमस्कारं मास्टर E.K नमस्कारं मास्टर M.N नमस्कारं मास्टर V.P.S नमस्कारं मास्टर C.V.V नमस्कारं मास्टर C.V.V नमस्कारं मास्टर C.V.V to your lotus feet Master C.V.V नमस्कारं to your lotus feet वासुदेव పేజ్ నెంబర్ 82 చదువుతారా ఎవరన్నా వాసుదేవ్ అండి. Case number 82. A young lady aged about 25 years came to our dispensary with the following complaints. She had always a feeling of weakness. She could not walk a long distance. She feels tired after a little work. She feels tired and wants to lie down. Always she feels weakness in the legs and wants somebody to press the legs. Since after marriage 5 years ago, she was having constipation. She also suffers from dryness of the mouth. Whenever she gets it, she was obliged to drink due to lack of fluid. She could not enjoy taking food and tries only to fill up the stomach. Now she was pregnant and was in 4th month. From the 2nd month till last week, she suffered from vomitings. This was her 2nd pregnancy. Now she had some stomach pain and back pain. Delivery expected month was middle of the October. All the days she feels cold and at night she feels hot. She drinks 2 to 3 liters of water per day. She was having pressing type of headache either on left sided or right side or above the eyes. She needs much fresh air while driving the car. She could not get sleep quickly. She dreams much. Menses was regular and sometimes she had some backache, pain in legs and abdomen after reviewing the menses. She was an emotional natured person, weeps easily for no reason. She was this was by this was by nature with her always. Attained menarche at the age of 16 years. It was regular. She used to get colic and pain in the back during menses. She was getting this pain in alternative periods. Married at the age of 19 years. 3 years after marriage, she got first pregnancy. Delivery was normal. Since 2 to 3 years, her memory was getting down. Since after marriage, she was suffering from frequent vaginal infections, irritation and itching inside the vagina and mostly on the outer parts of the vagina. After she gets leukorrhea, erysipelatous eruptions and cracks around the vagina. In 89, she was married. In 90, she developed a very big lump in her right breast, which was operated. It was weighing off a kg. Since after this operation, she was feeling weak and tired. Also, she gets pain in the right arm even by little exertion. The lump had grown to the maximum size during the last few days before operation. Before this, the growth was slow. Also, it was bluish in color. She became weak mentally also and depressive after this operation. Often she burst into weeping due to this. Since after marriage, only all the above problems started. Before marriage, she was healthy. Mother was also this thin person. She suffers from leukorrhea and anemia. Father was healthy. Generally, she had poor appetite and she was weak. Digestion was poor. Bowels were constipated. This was also since after marriage.
Since childhood, she suffered from tonsillitis. This effect much reduced after attaining menarche. Sleep was not deep. She could not sleep well when she was tired. She gets many dreams which were generally of family affairs. Never gets nightmares. Bleeding gums. This was there since a long time, but now it was increased. She was anxious and also stubborn. Gets anxiety if she could not do what she wanted to do. Becomes tense if it was postponed. In the left nostril, she had pimple growth at the place where she wears the nose stick. Sometimes she bleeds when she touches the part. She looks cool whether skin was dry. Many times she had urinary infection. She had burning micturition. Tongue was reddish, cracked, dry, and serrate. On 3rd June 1994, Dr. Ananta Krishna prescribed Staphylococcus 202 doses with 1 month gap. Dr. Ananta Krishna advised our doctor to give 1 dose of Mexal 200 after 2 months. After 2 months of this, he advised to give 1 dose of Cifilum 200. Vasudev. వాస్తవ్. ఈ కేసులో ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ ద సిక్నెస్ చూస్తే 16th పాయింట్ లో సఫర్డ్ విత్ టాన్సిలైటిస్ చిన్నతనం నుంచి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ తగ్గిందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్ లో మెచ్యూర్ అయింది 16 years ఏజ్ లో, మెన్సెస్ రెగ్యులర్. షీ యూజ్ టు గెట్ డిస్మినరీ అనేది వస్తూ ఉండేది, అంటే మెన్స్ట్రువల్ కాలిక్. నెక్స్ట్ 7th పాయింట్ చూస్తే తనకి బ్యాక్ ఏక్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్ మెన్సెస్ అపీర్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేదని చెప్పారు. అయితే 19 years ఏజ్ లో మ్యారేజ్ అయింది, అంటే 1989 లో. 1 yearకే తనకి 13th పాయింట్ లో చెప్పినట్టు బ్రెస్ట్ లో అది ఫామ్ అయింది అన్నారు కదా. అయితే అది ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆవిడ వీక్ అయిందని చెప్పారు. దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ అంతా వివరంగా చెప్పారు 13th పాయింట్ లో. ఇంకా ఏం చెప్పారు, షీ బికేమ్ మెంటల్లీ ఆల్సో వీక్, అంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆవిడ మెంటల్ గా వీక్ అయింది. డిప్రెసివ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఆపరేషన్, ఆఫెన్ బర్స్ట్స్ ఇంటూ వీపింగ్ డ్యూ టు దిస్. అదే పాయింట్ చెప్పారు, మ్యారేజ్ తర్వాతనే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, బిఫోర్ మ్యారేజ్ తను హెల్దీ అని. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ లో చూడండి, 3 years ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యిందని చెప్పారు 3rd పాయింట్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదో స్టమక్ పెయిన్, బ్యాక్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పారు. 22nd పాయింట్ లో చూస్తే టంగ్, 22nd పాయింట్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా సార్లు వచ్చిందని చెప్పారు, బర్నింగ్ మిక్చరేషన్. 12th పాయింట్ చెప్పారు నెక్స్ట్ ఏంటి, వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయని, అదురుదా అవన్నీ. నెక్స్ట్ 12th పాయింట్ లోనే ల్యూకోరియా, వైట్ డిశ్చార్జ్ కూడా అవుతుంది, ఎరిసిపెల్టస్ ఎరప్షన్స్, క్రాక్స్ అరౌండ్ ద వెజైనా. 11th పాయింట్ మెమరీ కూడా తగ్గుతుందని చెప్పారు. 1st పాయింట్ లో ఆ వీక్నెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత ఇది కూడా మ్యారేజ్ తర్వాత నుంచే కాన్స్టిపేషన్ స్టార్ట్ అయిందని చెప్పారు. నెక్స్ట్ 2nd పాయింట్ లో మౌత్ డ్రైనెస్ ఉంటుంది అని దాని గురించి చెప్తా వచ్చారు వివరంగా. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ లో డే టైం అంతా చల్లగా ఫీల్ అవటం, నైట్ టైం వేడిగా ఫీల్ అవటం, వాటర్ ఎక్కువ తాగటం. 5th పాయింట్ ప్రెస్సింగ్ టైప్ ఆఫ్ హెడేక్ ఎదర్ ఆన్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆర్ అబోవ్ ది ఐస్. 18th పాయింట్ లో బ్లీడింగ్ గమ్స్ పార్ట్ గురించి చెప్పారు, అంటే లాంగ్ టైం నుంచి సఫర్ అవుతున్నారని, స్కిన్ డ్రై అని 21st పాయింట్ లో. 20th పాయింట్ లో లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ హ్యాడ్ హార్డ్ పింపుల్ లైక్ గ్రోత్, అది నాట్ పెయిన్ఫుల్, ఇక్కడ చూడండి టచ్ చేస్తే బ్లీడింగ్ అవుతుంది తప్ప పెయిన్ ఉందని చెప్పలేదు. 15th పాయింట్ లో ఆకలి కొంచెం తగ్గిందన్న, నిద్ర కూడా సరిగా లేదు, అలసిపోయినప్పుడు యాక్చువల్గా నిద్ర పట్టాలి కదా, అప్పుడు నిద్ర పట్టదట, లైక్ స్కూల్ వెదర్, ఫ్రెష్ ఎయిర్ కావాలనిపిస్తుంది డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టంగ్ చూడండి రెడ్డిష్, క్రాక్, డ్రై అండ్ సెర్రేట్.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మదర్ కూడా లికోరితో సఫర్ అయ్యారు, ఎనీమిక్. ఈవిడ మెంటాలిటీ కూడా 8th పాయింట్ లో చెప్పారు, ఎమోషనల్ గా ఉంటారని, ఈజీగా ఏడ్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఏడవడం ఓకే, స్వతహాగా కూడా తన నేచర్ అది. దీంతో పాటు కంగారు ఉంటుంది, మొండితనం ఉంటుందని. తను అనుకుంది చేయలేకపోయినా, తను చేయాలనుకుంది పోసిపోయినా కంగారు పడిపోతారని. ఇక్కడ అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అని, ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ అని కొన్ని ప్రిడామినెంట్ గా ఉంది. సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని చూస్తే మయాజం సిఫిలిటిక్ మయాజం అని అర్థం అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏమిచ్చారు, స్టాఫ్సాగ్రియా 2 doses ఇచ్చారు, 200 1 month గ్యాప్ తో. తర్వాత అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పారు సెప్టెంబర్ లో మెక్సాల్ వేయమని, 2 months కి సిఫిలినం వేయమని. అయితే స్టాఫ్సాగ్రియా అనేది ఎందుకు వేశారు అనేది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. కంప్లైంట్స్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్, ఆ మెంటల్స్ కూడా సరిపోతాయి దానికి, 13th పాయింట్ లో చెప్పినట్టు. దాని తర్వాతనే ఆవిడ వీక్ అయిపోవటం అదంతా చెప్పారు కదా. తర్వాత మెంటల్లీ ఆల్సో డిప్రెసివ్ గా అయిపోయారు ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ అనే చెప్పారు. ప్లస్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వచ్చిన కంప్లైంట్స్ లో యూటీఐ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా స్టాఫ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. సో ఇది బేస్ చేసుకునే మాస్టర్ గారు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి కాదనట్లేదు, కానీ వీక్ అయిపోయింది ఆవిడ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్. అది సెట్ చేయకుండా వేస్తే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్స్ కొంతవరకే పనిచేస్తుంది, కానీ ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత వచ్చిన సిమ్టమ్స్ కి అది పెద్దగా పనిచేయదు. అందుకని ముందు అవి తీసేస్తే ఆ వీక్నెస్ అవన్నీ తగ్గుతాయి కదా. ఏంటి, ఈ స్టాఫ్సాగ్రియా వేశారు అందుకని 2 doses వేశారు అనుకుంటున్నాను. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది, దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఆ వీక్నెస్, ఆ మైండ్ మొదటి నుంచి వీపింగ్ టెండెన్సీ ఉంది, కానీ దాని తాలూకు వచ్చినటువంటి ఆ డిప్రెసివ్ మెంటాలిటీ అది కొంతవరకు తగ్గుతుంది 2 doses వేశారు కదా. అయితే మాస్టర్ గారు ఇక్కడ మెక్సాల్ ఎందుకు ఇచ్చారండి అంటే, మెక్సాల్ ఇవ్వడానికి ఏదో టంగ్ రెడ్డిష్ క్రాక్డ్ డ్రై సరే ఇది ఒకటే కాదనమాట. మనం అంటే గ్లాండ్స్ ఒకటి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి, 16th పాయింట్ లో టాన్సిలైటిస్ ఇవన్నీ. 13th పాయింట్ నెక్స్ట్ చూడండి, 13th పాయింట్ లో కూడా ఏమైంది, బ్రెస్ట్ అది కూడా మ్యామరీ గ్లాండ్, దాంట్లో గ్రోత్స్ రావటం. 22nd పాయింట్ యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. 18th పాయింట్ బ్లీడింగ్ గమ్స్. 23rd పాయింట్ టంగ్. ఇవి కాక శారీర గుణదీపికలో కనుక మనం చూస్తే దాంట్లో కూడా శరీర తత్వాల్లో మాస్టర్ గారు ఇచ్చారు ఏమని అంటే, ఏదైనా జబ్బు చేసిన పిదప మెర్క్యూరీ శరీర తత్వము రావచ్చు, అంతకుముందు బలంగా ఉన్నవాడు కూడా అప్పటి నుంచి బలహీనుడై మరల కోలుకోడు, గట్టిగా శ్రమ పడలేడు, కొంచెం శ్రమ చేసిన చాలు 2 అంగుళములు మాత్రమే గాలి పీల్చగలడు, అంతకంటే పీల్చలేడు, ఇతనికి ఆకలి వేయదు, అన్నద్వేషముతో బాధపడుచుండును ఇది చెప్పారు. దీనికి కూడా అంతే కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 106 పేజ్, దాంట్లో మెర్క్సాల్ రోగి దుర్బలముగా ఉండను, ఇతడు తరచుగా నీరసపడుచుండను, ఎప్పుడూ కొంచెం నొప్పులతో బాధపడుచుండను అని చెప్పారు. తలనొప్పి వచ్చిన ఏది వచ్చినా భల్లున రాదు, కొంచెంగా వస్తూ ఉంటుంది, పోదు, లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది, ఎముకల నొప్పి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 108 ఆ పేజ్ లో చిగుళ్ళు గురించి, బ్లీడింగ్ గమ్స్ గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 109 లో అన్నహిత ఉండదు, బలవంతంగా తింటమే అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 117 దాంట్లో మెర్క్సాల్ వాడికి గాబరా, తొందర, హడావిడి ఇదంతా ఉంటుంది అని చెప్తా వచ్చారు. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. అయితే సిఫిలినం వేయడానికి కారణం ఏంటంటే, దానికి అఫ్ కోర్స్ యాంటీబయాస్మెటిక్ క్రానిక్ టు ద మెర్క్సాల్, కానీ ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఎలా చెప్పారు, కేసు మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది కదా, అది కూడా సిఫిలిటిక్ నేచర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్ చూడండి, 11th పాయింట్ లో కూడా బోన్స్ పెయిన్స్ అన్నారు, షీ ఫీల్స్ పెయిన్ అప్ టు హర్ బోన్స్,
అంటే పైనుంచి పెయిన్ కాదు, లోపల మజిల్స్ దాటి బోన్స్ దగ్గర పెయిన్ అని చెప్పారు. అంటే ఇదంతా మయాజం ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 13th పాయింట్ previous case. Yeah. Yes. 13th పాయింట్, నెక్స్ట్ 13th పాయింట్ లో కూడా సిఫిలిటిక్ టెండెన్సీ అనేది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ 20th పాయింట్, లెఫ్ట్ నాస్ట్రిల్ లో కూడా గ్రోత్ రావటం, ఆ నోస్ స్టిక్ దగ్గర కూడా ప్రాబ్లం ఉంది కదా, టచ్ చేస్తే బ్లీడింగ్ అయిపోవటం, అంటే పెయిన్లెస్, ఇవన్నీ ప్లస్ వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇవన్నీ చూసి మాస్టర్ గారు సిఫిల్ 200 వేసి ఉంటారు. మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా అని నేను అనుకుంటున్నాను. మన్మోహన్ గారు, వాసుదేవ్ అండి. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, ఏమన్నా అడుగుతారా? నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్ళిపోతాను. నెక్స్ట్ 83, వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? Vasudevan. Case number 83. A lady aged about 32 years came to our dispensary with the following complaints. She had normal children diseases. She had a happy childhood with a good relationship with her parents. Until 16th year, she was with her parents. Then she left them and was with her boyfriend, whom she married at the age of 17 years. She got pregnant and had her first child, daughter, at the age of 18. At the age of 20, she got divorced. After 3 years, she married another man with whom she was living now. In 1990, she got her second child, son, with the present husband. Both deliveries were normal. She attained menarche at the age of 13th year. Menses was very irregular, either too early or too late, and she prescribed to take the pill. She started to take the pill when she was 14. Now her menstruation was regular. She stopped to take the pill. She underwent tubectomy 2 years ago. She gets colic during menses and the first day. Also the pain was more in cool weather. Her relationship with the present husband was very disharmonious and she had a great stress. They stopped talking with each other. She started to gain weight and became hefty after second delivery. She gained 40 pounds during pregnancy itself. After delivery, she increased in her weight. Since 1 year, she started to suffer from swelling of legs, feet, and fingers of the hands. They, they were paining and there was edema also. The swelling increases in hot climate and decreases in cold climate. But the pain was always there. She feels short of breath and pressure in the chest while walking or ascending the stairs. She could not bear warm climate. Her appetite was normal. She eats a lot of seeds when she was in stress. Stool was regular. Sleep was not good. She could not sleep well and no refreshed feelings after sleep. The fingers of the hands were more painful. It was more while typing. She feels pain up to her bones. She was melancholic and depressed. On 29th August 1995, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Kalicar 1 dose. On 29th December, they repeated the dose. Vasudeva. దీంట్లో తను పేరెంట్స్ తో ఉన్నంత వరకు బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో 17 years ఏజ్ లో వెళ్తే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాక వెంటనే నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి 20 years ఏజ్ కే డైవోర్స్ అయిపోయింది. 3 years. మళ్ళీ 3 years తర్వాత ఇంకొక అతను పెళ్లి చేసుకుందని చెప్పారు. అతనితో కూడా డిస్హార్మోనియా ఉందని చెప్పారు ఆవిడ. అయితే చూడండి 1990లో, అంటే ఇతను పెళ్లి 20 years ఏజ్ అప్పుడు ఇతను వదిలేసింది కదా ఫస్ట్ హస్బెండ్ ని. నెక్స్ట్ 3 years కంటే 23 years ఏజ్ 1990లో 3 years కి మళ్ళీ ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే
1990లో ఆవిడకి సెకండ్ డెలివరీ, అంటే 27 years ఏజ్ అప్పుడు ఆవిడ సెకండ్ టైం డెలివరీ అయింది, ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. మెచ్యూర్ అయినప్పుడు ఎర్లీగా 13 years అయినా మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులర్ అని చెప్పారు. సో పిల్స్ వాడారు 14 years ఏజ్ నుంచి, ఈ మధ్య ఆపారని చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 30 years ఏజ్ లో ట్యూబెక్టమీ అయింది. తర్వాత ఏంటి, మెన్సెస్ అప్పుడు మెన్స్ట్రువల్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది, అగ్రవేషన్, కూల్ వెదర్. విత్ ప్రెసెంట్ హస్బెండ్ తో రిలేషన్ సరిగా లేదని చెప్పారు, స్ట్రెస్ ఉంది, ఇద్దరు మాడుకోవట్లేదు. సెకండ్ డెలివరీ తర్వాత నుంచి ఆవిడ వెయిట్ గెయిన్ చేయటము. రీజన్ 27 years ఏజ్ లో సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ చేయడం ఎందుకంటే నేను అనుకోవటం 30 years ఏజ్ అప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ తో విడిపోయింది కదా, సెకండ్ అదే 30 years ఏజ్ అప్పుడు, సారీ 27 years ఏజ్, ఇప్పుడు 32 years ఏజ్ కదా. అప్పటి నుంచే ఏమన్నా హస్బెండ్ తో డిస్హార్మోని అది ఉండి తను ఏమన్నా దాని డిస్టర్బెన్స్ ఉండడం, అది ఏమన్నా ఆఫ్టర్ సెకండ్ డెలివరీ కారణం అయిందా అని ఒక డౌట్. అంటే వెయిట్ గెయిన్ చేయడానికి అన్నట్టు, లేదా అది షీ వాజ్ మెలాంకోలిక్ అండ్ డిప్రెస్డ్. తర్వాత ఒక 1 year నుంచి చూడండి ఆవిడకి, అంటే కేసు ఏం డిసీజ్ లోకి వెళ్తుంది, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ లెగ్స్, ఫీట్, ఫింగర్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ విత్ పెయిన్, వాపులు రావటం, ఎగ్రవేషన్, హార్ట్ క్లైమేట్, ఎమ్యులేషన్, కోల్డ్, పెయిన్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్. నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి 8th point లో షార్ట్ బ్రెత్, ప్రెషర్ ఇన్ ది చెస్ట్ వైల్ వాకింగ్ ఆర్ అసెండింగ్ స్టైర్స్. నెక్స్ట్ 11th point లో ఫింగర్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ మోర్ పెయిన్ఫుల్, మోర్ వైల్ టైపింగ్, పెయిన్ అప్ టు హర్ బోన్స్. 9th point కుడ్ నాట్ బేర్ వార్మ్ క్లైమేట్. 10th point ఈట్స్ లాట్ ఆఫ్ స్వీట్స్ వెన్ షీ వాజ్ ఇన్ స్ట్రెస్, స్లీప్ కూడా సరిగా లేదు. అయితే ఈ కేసు మాస్టర్ గారు ఇంకేమన్నా వేయచ్చు కదా, క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఎందుకు వేశారు అని అడగచ్చు మీరు. 1M అందులో అంటే మైండ్ ఎఫెక్ట్ అయింది. 12th point లో మనకు తెలుస్తుంది, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ డిప్రెస్డ్ అండ్ మెలాంకోలిక్, అంటే 1M వేయడానికి కారణం. క్యాల్కేరియా కార్బ్ అని ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ సారీ క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హస్బెండ్ తో డిస్హార్మోనీ వల్ల స్ట్రెస్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిట్ గెయిన్ చేయటము, హెఫ్టీగా అయిపోవటము, మెలాంకోలిక్ అండ్ డిప్రెస్డ్, మళ్ళీ స్వెల్లింగ్ రావటము, లెగ్స్, ఫీట్, ఫింగర్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్, వాపులు రావటము, నొప్పులు, మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కాలన్నా చెస్ట్ లో పెయిన్, నడవడానికి షార్ట్ బ్రెత్ రావడము, ఈ ఫింగర్ పెయిన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ తినేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనకు క్యాల్కేరియా కార్బ్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. అలా ఎలా చెప్పేస్తున్నారండి మీరు, అన్ని కిట్టించేస్తున్నారంటే అలా కాదు. ఆవిడ మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అయింది, దాని తాలూకు ఎఫెక్ట్ దేంట్లోకి లీడ్ చేసింది అనేది మనం ఇక్కడ చూడాలి. అది అలా లీడ్ అంటే మనకి క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది. ఎలాగా అంటే మనము క్యాల్కేరియస్ చదువుకున్న తర్వాత ఒక టేబులర్ ఫామ్ వేసుకున్నాం కదా, దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్స్ లోకి వెళ్తే మనం దాంట్లో రాసుకున్నాం కదా, కాన్స్టిట్యూషనల్ అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్. దాంట్లో ఏమి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకటి దాంట్లో కొంత ఇండికేట్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఇట్ హ్యాస్ బోత్ ఫ్యాట్, ఫ్లాబీ అండ్ పేల్ పేషెంట్స్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేదా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కువ లావుగా ఉంటారని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ దాంట్లోనే థర్డ్ పాయింట్ ఏమిచ్చారు, కెంట్కి సంబంధించింది ఇది, ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్ దాంట్లోనే క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ లోనే 8th పాయింట్ వచ్చేసి వీక్నెస్ రన్ త్రూ ది రెమెడీ, వర్స్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జర్షన్. అదే కదా ఆవిడ చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 9th పాయింట్ ఏం చెప్పారు, ఫుల్ కంప్లైంట్స్ బ్రాట్ ఆన్ లిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జర్షన్, ఫ్రమ్ వాకింగ్ ఆర్ వాకింగ్ ఎనఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు స్వెట్. ఇలా ఇవన్నీ ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు క్యాల్కేరియా కార్బ్ 1M వేశారు అనుకుంటున్నాను 2 డోసులు. ఫస్ట్ వేస్తే బెటర్ అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో డోసు వేసి కేసు క్లోజ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. అంటే డ్రగ్ కిట్టించట్లేదండి, మనం
అన్ప్రెజరైజ్డ్ గా ఆ కేసు చదివితే మనకి అల్కేర కార్బనే గుర్తొస్తుంది. కావాలంటే చూడండి. వస్తేవ శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ ఉంది. మన్మోహన్ గారు, వాసుదేవ్ రాజశేఖర్, ఎవరు నన్ను అడుగుతారా? స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీః గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.